Very good morning, students. This is your English teacher from Sri Vidya Bharati Metric High Secondary School, Sakrampalayam. Yes, students, for the past two classes, I have been explaining you a wonderful story titled Earthquake, written by M.S. Mahadevan. Yes, students, this is a wonderful story that shows that another phase of then after incidents of an earthquake can spoil not only the buildings and not only the huge walls, it can collapse the human lives also. Like that the narrator bridge affected with the great earthquake that happened in his village named Molti, an earthquake which lasted only for 15 minutes, only for 5 minutes, but it completely collapsed 602 villages in the valley. Yes, he escaped from that earthquake because that night he stayed in Puri with his uncle's family, and where he wanted to buy his school books. And after that night he came to his village Puri and watched his house completely collapsed. His two-storied house completely collapsed and broken into pieces, and all the family members, his grandmother, mother and brother, and 2 years old daughter, 2 years old sister Boli, all the remaining people in his family were completely died due to the earthquake, and all the dead bodies were rescued and they were taken to the river bank to give the last rituals. But when Bridge arrived with his uncle to the spot, he was shocked to see that all the dead body, among all the remaining dead bodies, he found his sister's dead body missing. So only he immediately rushed to the spot where his house was, and he searched everything among the broken pieces. He wanted to find out his sister's dead body, and he wanted to give her the last rituals. He only tried to search, but where then an army officer came and watched what the boy was doing and helped with the two soldiers, and immediately searched the place and among the debris, and it was completely dark. And with the help of the lantern lights, two soldiers searched the bridge's home and wanted to find out whether the dead body was there or not. They started searching 2 hours later. பாருங்க, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த கதையில் பார்த்திங்கன்னா எர்த்குவேக் அப்படின்ற கதை. இதில் எர்த்குவேக் அப்படின்றது மிகப்பெரிய கட்டிடங்களை மட்டும் செதைச்சிட்டு போகிறது கிடையாது, சில பேரோட வாழ்க்கையும் கூட அது செதைச்சிடும். இதுதான் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸோட ஒரு க்ரூவலான ஒரு ஃபேஸ் அப்படின்றது. அதாவது நமக்கு அந்த மெட்டீரியல் வைஸ் நமக்கு லாஸ் அப்படின்றத விட பர்சனலாகவும் சில லாஸஸ் எல்லாம் இருக்கும். இந்த சுனாமி, எர்த்குவேக், ஃப்ளட்ஸ் இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம கதையில் வர நேரேட்டர் பிரிட்ஜ் கூட பார்த்திங்கன்னா அதனால் பயங்கரமாக அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காரு. ஒரு நாள் அவங்க இருக்கிற அது ஹிமாலயாஸ்க்கு பக்கத்தில் கார்வால் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்காங்க. அங்கே இருக்கிற மோல்தி அப்படின்றது தான் அவரோட வில்லேஜ். அது ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற ஒரு கிராமம்னு சொல்ல முடியாது. அந்த பள்ளத்தாக்கு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா 670 கிராமங்கள் இருக்குது. அந்த கிராமங்கள் மொத்தத்துலேயும் 602 கிராமங்கள் அழிஞ்சிருச்சு. ஏன் அழிஞ்சது? ஒரு நாள் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்துட்டு போன ஒரு பயங்கர நிலநடுக்கத்தால் தான் அது மொத்தமும் அழிஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிரிட்ஜ் மட்டும்தான் அதிலிருந்து தப்பிச்சான் அந்த வில்லேஜில் இருந்து. ஏன்? அன்றைக்கி நைட் எர்த்குவேக் வந்த நைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே இருந்தார்? போரிக்கு போயிருந்தார். தன்னோட அங்கிளோட வீட்டுக்கு ஸ்கூல் புக்ஸ் வாங்கிட்டு வரதுக்காக போயிருந்தார். மறுநாள் வந்து பார்க்கும்போது மொத்த கிராமமும் அழிஞ்சு போயிருந்தது. தன்னோட 2 மாடி வீடும் கூட அந்த இடத்துல அழிஞ்சிருந்தது. போகும்போது அந்த போரிக்கு போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னோட அழகான பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் போலி,
பாட்டி அம்மா இவங்க எல்லாம் சந்தோஷமாக வழி அனுப்புனாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து பார்க்கும்போது அந்த மொத்த வீடும் தரமட்டமாக இருந்தது. அதிலிருந்து எல்லாருமே என்ன ஆயிட்டாங்க, இறந்துட்டாங்க. இந்த ஸ்பாட்டுக்கு போய் ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு, அதாவது இறந்தவர்களெல்லாம் மீட்கிறதுக்கு அதுக்கே 4 days ஆச்சு. ஏன் அப்படின்னா அந்த வில்லேஜுக்கு வர்ற பாதை முழுக்க பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய பாறங்கள் எல்லாம் விழுந்து அதையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வரும்போது 4 days ஆயிடுச்சு. எல்லா டெட் பாடிஸும் எடுத்துகிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆத்தங்கரையில் எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாத்தையும் தீ வைக்கிறாங்க. அந்த இடத்துக்கு போன நம்ம பிரிட்ஜ் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா தன்னோட வீட்டில் இருந்தவங்கன்னு சொல்கிற அப்படின்னு அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட டெட் பாடிஸில் எல்லாரும் இருக்குது, ஆனால் பூலியோட டெட் பாடி மட்டும் காணோம். இதை பார்த்துட்டு நம்ம பிரிட்ஜுக்கு ஒரு டவுட்டு, அந்த பொண்ணு இறந்துட்டாளா இல்லை உயிரோடு இருக்காளான்றது தெரியல. இறந்துட்டு போகட்டும், அட்லீஸ்ட் அந்த டெட் பாடியாவது இருந்ததுன்னா ஒரு பிரதராக நான் அவளுக்கு பண்ண வேண்டிய கடைசி கடமையை நான் செய்திடுறேன் அப்படின்னு வேகமாக தன்னோட வீடு இடிஞ்ச இடத்துக்கு வராரு. அங்கே வந்து எல்லாத்தையும் இவராக அழுதுகிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு தேடுறான். தன்னோட தங்கச்சியோட டெட் பாடி கிடைக்குமான்னு தேடுறான். ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே எதுவுமே இல்லை. அந்த டைமில் வந்த ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நம்ம பிரிட்ஜுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஏதாவது அங்கே இருக்கிற 2 soldiers 2 பேர்த்த வர சொல்லிவிட்டு பெட்டர் மார்க்ஸ் லைட்டோட வெளிச்சத்தை வச்சுட்டு 2 hours தேடுறாங்க. அந்த பொண்ணோட டெட் பாடி ஒரு வேளை அங்கே இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு தேடுறாங்க. என்ன நடந்தது பார்க்கலாம். Let me see what happened, whether the soldiers found out the dead body or not. You see, 10 minutes later, the officer was back with him, where 3 soldiers armed with spades and crowbars. Without a word, the man began removing the debris. They labored doggedly. When it was completely dark, someone brought a few petrol marks light. 2 hours later, the soldier called out, "Sir." பாருங்க, 2 hours 3 soldiers அந்த இடத்துல தேடிட்டு இருக்காங்க. நம்ம பிரிட்ஜ் அழுதுகிட்டே இருக்கான். 2 hours கழிஞ்சதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு சோல்ஜர் என்ன பண்ணுறாரு, சார் அப்படின்னு கத்துறாரு. அப்போது சுற்றி இருந்த எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம். என்ன ஆச்சரியம்? He stood in the middle of the small hollow. ஒரு சின்ன பொந்து, ஹாலோ அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த சின்ன பொந்து இருக்கிற அந்த இடத்துல இருந்துட்டு அவர் கத்துறாரு. The wall had caved in at that spot. அங்கே என்ன நடந்தது அப்படின்னா செவர் கீழே விழாமல் அப்படியே பெண்டாகி ஒரு கேவ் மாதிரி ஒரு ஸ்பாட் அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றது பாருங்கள். த வால் ஹேட் கேவ்டு இன் அட் தட் ஸ்பாட். ஒரு குகை மாதிரி, சின்ன குகை மாதிரி, ஒரு பொந்து மாதிரி அந்த இடத்துல செவர் சாஞ்சு கிடக்குது. ஐ ரெகக்னைஸ்ட் எ பார்ட் ஆஃப் த டோர். அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன அந்த இடத்துல கதவோட ஒரு பார்ட்டும் தெரிஞ்சுது. அப்படின்னா உடஞ்ச செவர் மேபி அந்த கதவுலையோ எங்கே விழுந்து அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் இருக்குது. beneath it a small foot. பாருங்கள், beneath it a small foot. அந்த கதவுக்கு கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கால் ஒன்று தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க. வாவ். They find out the dead body. Feverishly the soldiers began to clear the hollow. அந்த பொந்துக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றது ஃபீவரிஸ்லின்னா பதட்டத்தோட அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துல வேகமாக க்ளீன் பண்ணுறாங்க. Then they lifted the door. அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த கதவை மெல்ல அப்படியே தூக்குனா தான் அந்த கதவுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா she is alive. someone said. யாரோ ஒருத்தர் கத்துறாங்க. என்னன்னு, அந்த பொண்ணு உயிரோடு தான் இருக்கா. பிரிட்ஜுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறதா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா அவனுக்கு என்ன டவுட் இருந்ததுன்னா அந்த பொண்ணு இறந்துருந்தால் அட்லீஸ்ட் அந்த டெட் பாடியாவது நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் அடக்கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் கேட்டான். பட் now he was happy on seeing that she is alive. It was a miracle. ஒரு பயங்கரமான ஒரு அதிசயம். She had been buried under the debris for 116 hours. 116 மணி நேரம் அந்த உடைஞ்சு போன அந்த பார்ட்டிகல்ஸுக்கு இடையிலேயே அந்த பொண்ணு இருக்கா அப்படின்றது தான். Fortunately he escaped the earthquake because there formed a cave like area in the house. There she was, and she survived there 116 hours. 116 மணி நேரம் அந்த இடத்துல அவ இருந்திருக்கா. She had survived the earthquake, the cold nights and the wild animals. You see, after 4 days only the rescue soldiers came there and searched everything, but she survived that place.
for 116 hours. She had survived the earthquake, cold nights and the wild animals. அவ்வளோ அழகான அவ்வளோ கொடுமையான earthquake, குளிரான அந்த இரவுகள் அண்ட் அந்த வைல்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் தப்பிச்சு அந்த பொண்ணு அந்த இடத்துல இருந்திருக்கிறா. A ragged cheer went up and the soldiers wrapped her in a warm blanket. A ragged cheer means happiness. ஒரு பயங்கரமான ஒரு வெறித்தனம். Went up the soldier and wrapped her in a warm blanket. அவளை அழகாக ஒரு பெட்ஷீட்டில் சுருட்டி எடுத்துகிட்டு மேலே எடுத்துகிட்டு வராங்க. And carried her to the tent. அவளை அந்த டென்ட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. Where a makeshift hospital had been set up. அந்த இடத்துல ஒரு டெம்பரவரி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. பூலி லைவ்டு, பூலி உயிரோடு தான் இருக்கா. The next day I went to thank the army officer but he was gone. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. மறுநாள் காலையில் அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸரை போய் பார்த்து தேங்க்ஸ் சொல்லலான்னு போனேன், ஆனால் அவர் கிளம்பி போயிட்டார். I did not even know his name. அது யாருன்னு கூட எனக்கு என்னாகாது, தெரியாது. அதனால் my sister and I went on to live with my uncle. உடனே நாங்கள் தப்பிச்சு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே என்னோட அங்கிள் கிட்ட போய் வீட்டில் வளர ஆரம்பித்தோம். Soon after I have got a job at the தாபா near பானிபட். அப்போது அங்கே இருக்கும்போது பானிபட் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு தாபாவில் நான் ஒர்க் பண்ணேன். பூலி ஸ்டேட் பேக். பூலி அங்கே இருந்துக்கிட்டா. she started going school. இப்போ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டுருக்கா. it waited on me that I never thanked that army officer. என் மனசுக்குள்ளே ஒரு பாரமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, I even never thanked the army officer. என்னோட சிஸ்டர் கிடச்ச சந்தோஷத்தில் அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸரை நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை, ஒரு தேங்க்ஸ் கூட சொல்ல கிடையாது. I hoped that one day I would run into him. Run into is a phrasal verb which means meet. I hope I soon meet him again. அவரை நான் திரும்ப பார்ப்பேன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. Every time I saw an army man I would hope it was him. ஒவ்வொரு டைமும் நான் ஒரு ஆர்மி மேனை பார்க்கும்போது I hope that will be the same army man. For months I would search for his face in every crowd and one day I did find him. பல மாதங்களாக நான் அவரை தேடிக்கிட்டே இருந்தேன், அவரோட முகத்தை. ஆனால் ஒரு நாள் கண்டுபிடிச்சேன். இட் வாஸ் லேட் ஆன் வின்டர்ஸ் நைட்டு. ஒரு வின்டர் நைட்டில் அவரை பார்த்தேன். எ ட்ரக் ஸ்டாப்ட் அட் த ஷாப்பு. திடீர்னு ஒரு லாரி வந்து என்னோடய ஷாப் கிட்ட நின்றுது. எ மேன் காட் அவுட். அதுலேருந்து ஒரு ஆள் வந்தார். He looked familiar. When he stepped into the light, I saw that it was not him, just someone who bore a strong resemblance. He looked familiar. அந்த டீ கடையில் அன்றைக்கி வந்து ஆள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பழக்கமான ஆள் மாதிரி தெரிஞ்சார். லைட் வெளிச்சத்தில் வரும்போது ஐ saw that it was not him. ஆனால் அது அவர் இல்லை. just someone who bore a strong resemblance-னா சேம் பர்சன், ஒரே மாதிரியே அவர் மாதிரியே இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சது, ஆனால் அது அவர் இல்லை. the man was tired. அவர் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தார். he asked for a cup of tea. அவருக்கு ஒரு கப் ஆஃப் டீ வேணும்னு கேட்டார். as I served him, sir, I felt this strange lightness. அவருக்கு நான் அழகாக ஒரு டீ ஒன்று போட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்தேன். எனக்கு அப்போ வந்து என்னோட மனசு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தது. தி சென்ஸ் ஆஃப் ஜாய். வென் த மேன் ஆஃபர்டு டு பே, ஐ டிட் நாட் டேக் த மணி. டீ சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் பணம் கொடுத்தாரு. ஐ டிட் நாட் டேக் த மணி. அதை நான் எடுக்கவே கிடையாது. த நெக்ஸ்ட் டே இட் ஹேப்பன் again and again it happened that I had on that day onwards I had a habit of offering tea to the army officer and never take any money for that. It is a gratitude. It is a kind of gratitude and love to the army officer. Because of that army officer only my sister was saved. இல்லைன்னா அங்கேயே அந்த இடத்துல எர்த்குவேக் நடந்த இடத்துலையே அந்த பொண்ணு அங்கே இருந்திருந்திருப்பா. அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸருக்காக தான் நான் இது வரைக்கும் பார்க்குற ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டீ குடிப்பேன், பட் ஆனால் பணம் வாங்க மாட்டேன். எவ்ரி டே ஐ வுட் see someone, a complete stranger, a tired travel who remind me of that officer. ஒவ்வொரு டைமும் நான் என்னோடய கடைக்கு வர கஸ்டமர்ஸை நான் பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க. தி கம்ப்ளீட்லி ஸ்ட்ரேஞ்சர். எ டயர்டு ட்ராவலர். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டயர்டான ட்ராவலர்ஸ் மாதிரி கூட இருப்பாங்க. ஆனால் இட் வாஸ்
who remind me of that officer. அவங்கள பார்க்கும்போது எல்லாமே நான் அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸரை தான் நான் மனசில் வச்சுட்டு இருப்பேன். It was as if he was everywhere. I thought that army officer was everywhere. என்னோட கண்ணுக்குள்ளே இருக்கிறது அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் மட்டும்தான். And every time I served him tea, I felt a surge of cheer, joy. Cheer means complete, clean joy. And whenever I serve them tea, I felt that I am giving tea to that army officer, and it gives me a lot of joy. ஒவ்வொரு முறையும் அந்த மாதிரி ட்ராவலர்ஸ்க்கு நான் டீ கொடுக்கும்போது எனக்கு அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் தான் என்னோட கண்ணில் தெரிவார். நான் அவருக்கு சர்வ் பண்ணுறதா தான் நினச்சிட்டு பண்ணுவேன். A month later, I quit my job at the shop and returned to those mountains. 2 months, ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த கடையை விட்டுட்டு பானிபட்டில் சேர்ந்திருந்த அந்த தாபாவை விட்டுட்டு இங்கே இருக்கிற அந்த ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு நான் வந்துட்டேன். இங்கே வந்து ஒரு டீ ஷாப்பை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். த ஷாப் ஓனர் வாஸ் குவைட் ரிலீவ்டு. ஷாப் ஓனர் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தாங்க. He had no use for a waiter who kept forgetting to present the bill to the customer. இப்படி நான் வரவங்களுக்கு என்ன நான் சும்மா டீ கொடுத்துட்டு இருக்கிறது அவருக்கு அது பொறுக்கலை. The shop owner was quite relieved. என்ன அந்த ஷாப் ஓனர் என்ன ரிலீவ் பண்ணி விட்டுட்டாரு. He had no use, அவருக்கு no use. A waiter who kept forgetting to present the bill to the customer. இப்படி கஸ்டமர்ஸ்க்கெல்லாம் டீ கொடுத்துட்டு பில் வாங்காமல் அமௌண்ட் வாங்காமல் இருக்கிற அந்த என்னால் அவருக்கு எந்த யூஸும் கிடையாது. அதனால் அந்த கடையை விட்டு நான் வந்துட்டேன். Now I am on my own and I am at peace. இன்றைக்கி நான் என்னோட சொந்த கடையை ஆரம்பித்து நான் நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். Here is your bus, sir. No money, you were tired. You see, here is your bus, sir. No money, no need to pay your money. The bus is arriving. All I offered you was a cup of tea. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் வேறு என்ன கொடுத்தேன்? உங்களுக்கெல்லாம் நான் கொடுத்தது ஜஸ்ட் ஒரு கப் ஆஃப் டீ தானே கொடுத்தேன். மேபி இட் வாஸ் த பெஸ்ட் டீ இன் ஆல் கார்வால். அந்த டீ ஒருவேளை இந்த கார்வால் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஒரு பெஸ்ட் டீயாக இருக்கலாம், அல்லது மேபி நோட் இல்லாமல் கூட போகலாம். பட் ஐ ஆம் ஹாப்பி. இதனால் எனக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னா, ஐ குட் டூ யூ திஸ் ஸ்மால் சர்வீஸ். திஸ் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் சர்வீஸ் டு யூ பை மீ. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு சர்வீஸ். இதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணும்போது நான் அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸருக்கு சர்வீஸ் பண்ணதாகவே நான் நினச்சிக்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி நானும் என்னோடய கூலியும் உயிரோடு இருக்கிறது காரணம் அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர். விஷ் யூ சேஃப் ஜர்னி சார், மே காட் பி வித் யூ. எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த கதையை முடிக்கிறாரு. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திஸ் இஸ் த narrated by the character Bridge itself. இந்த மொத்த கதையிலையுமே வேறு யாருமே வராங்களோ போகிறாங்களோ தெரியல. ஆனால் மொத்தத்தையும் நேரேட் பண்ணுறது யார்? நம்மளோட பிரிட்ஜ் மட்டும்தான் இதை நேரேட் பண்ணுறாரு. இப்படி தான் ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸரால் நானும் என்னோடய தங்கையும் காப்பாற்றப்பட்டோம். அண்ட் ஆன் தட் டே அன்வர்ட்ஸ் அதிலிருந்து நான் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயாக டீ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா இது வந்து ஐ தாட் இட் இஸ் அ சர்வீஸ் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் மீ எ லாட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ். இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ஒரு மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா என்னை தங்கையை காப்பாற்றின அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸருக்கு நான் எதுவுமே கொடுக்கல, அட்லீஸ்ட் ஒரு தேங்க் கூட பண்ணல. பட் எவ்ரி டைம் while I am serving the tea to yours, I felt that I am servicing the same army officer, and it gives me a lot of pleasure. Like that he concluded the story. இப்படி தான் இந்த கதை முடியுது. Yes students, I hope you better understood. With this I conclude this session, and let me see in another topic in the following class. Thank you students for your kind support.